So previous lecture we already completed the orthographic projection. Okay, last lecture we completed the different types of problems. Okay, we are completing assignment number 6 also. In assignment number 6 we are taken a 10 problems on a orthographic projection. They are given a different types of problem also, means right side x direction, left side x direction, also the how to find the object, top view, side view, and the right side view, left side view, then the front view and top view. This is a different types view of object. Last lecture we completed the unit number 3, means orthographic projection. They are a simple unit. They are given one object, and this object to draw the front view, top view, and side view. This is the solution of the orthographic projection. Now, next unit, isometric projection. Firstly, we understand the what is the isometric projection. This is the reverse condition, reverse engineering as compared to orthographic projection. Already given first object, then we draw the front view, top view, and side view. This is a solution of this object. But in isometric projection, they are given a different types of view, means they are given side view, front view, and top view. This is the question, that is the given data, and we draw the well, this is very simply in orthographic projection, they are given one object. This is the given data, and to find the solution of front view, top view, and side view. This is the solution of object in orthographic projection. But in isometric projection, the reverse condition, reverse process as compared to orthographic projection means they are given three types of view: top view, front view, side view, and we solution is to draw the ऑब्जेक्ट. सिंपल आहे. आपण ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मध्ये ऑब्जेक्ट दिलेला होता, ऑब्जेक्टचे मेजरमेंट दिलेले होते. त्या ऑब्जेक्ट वरून आपण फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू हे ड्रॉ केले. दिस इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. आणि आयसोमेट्रिक प्रोजेक्शन म्हणजे आपल्याला फ्रंट व्ह्यू दिलेले असतील, टॉप व्ह्यू दिलेले असतील आणि साइड व्ह्यू दिलेले असतील, तर आपल्याला ह्या तिन्ही व्ह्यूचा यूज करून आपला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा. म्हणजे अर्थमध्ये आपण ऑब्जेक्टचे व्ह्यू ड्रॉ केले, तर आयसो मध्ये व्ह्यू दिलेले असतील आणि तुम्हाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा असेल. ओके, म्हणजे रिव्हर्स प्रोसेस. सो मग त्याच्यामध्ये काय काय पॉईंट्स असणार आहे, जसं ऑब्जेक्टली व्ह्यू दिलेला असता, ऑब्जेक्टची आपल्याला दिलेला असतो, त्याचे आपण व्ह्यू ड्रॉ करतो विथ मेजरमेंट, विथ डायमेन्शन, विथ नेम. ओके, यानुसार आपण तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करत असतो, ऑब्जेक्टची व्ह्यू ड्रॉ करत असतो. पण आता आयसोमॅट्रिक मध्ये तुम्हाला एक व्ह्यू दिलेले असतील, टॉप व्ह्यूची मेजरमेंट, साइड व्ह्यूची मेजरमेंट अँड फ्रंट व्ह्यूची मेजरमेंट. ओके, आपण बघतोय ऑर्थोग्राफिक्स मध्ये आपण बघितलं तुम्हाला ऑब्जेक्ट दिले जातात, त्या ऑब्जेक्टचे तुम्ही साइड व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करत होते. बट आयसोमॅट्रिक प्रोजेक्शन आपल्या युनिट स्टार्ट केलंय, त्यामध्ये काय असणार आहे, तुम्हाला व्ह्यू दिलेले असतील, एक फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू. ते तुम्हाला इमॅजिनेशन करून त्याचा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा असेल. ओके, सो आपण बघूया मग त्या ऑब्जेक्ट ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टींचे इम्पॉर्टन्स पॉईंट असतील. मग अँगल असेल, मेजरमेंट असतील, ओके, नॉन आयसोमॅटिक लाईन्स असतील, दे आर ऑल्सो गिवन डिफरंट टाइप्स ऑफ लाईन्स. आपण ते फक्त अंडरस्टँड करणार. हो, सो व्हॉट इज द आयसोमॅटिक प्रोजेक्शन? अ मेथड ऑफ प्रोड्युसिंग पिक्चरिकल व्ह्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट showing all three faces of object simultaneously. It is types of parallel projection. It is a axiomatic projection. Now they are also given as compared to orthographics. Orthography also the different types of projection, like a first angle method, third angle method. Also in an isometric projection, there are also different types of projection, like a perspective projection, parallel projection,
line, actual, diametric, trimetric projection, then also first angle method, second angle method, fourth angle method, third angle. They are given a 4 types of angle method, but we are using the 2 types of method. आपण बघितलं की 4 टाइपचे प्रोजेक्शन मेथड दिलेले आहे, पण ऑर्थोग्राफिक मध्ये आपण कोणत्या यूज केल्या? फर्स्ट अँगल मेथड. सर्वात जास्त आपण फर्स्ट अँगलच मेथड 80 to 90% यूज केली. बट 2 टाइपचे मेथड असतात जास्त प्रमाणात यूज करतात, फर्स्ट अँगल मेथड आणि थर्ड अँगल मेथड. Now this is the projection of isometric and orthographic. Okay, orthographic projection and isometric projection. तुम्ही सर्वांनी व्यवस्थित ह्या लाईन्स आणि इमेज जी दिलेली ती व्यवस्थित रीड करायची. फर्स्टली गिवन द ऑर्थोग्राफिक. स्टार्टिंगला आपल्या ऑर्थोग्राफिक जे व्ह्यू होते, सपोज ऑर्थोग्राफिक व्ह्यू आपण ह्या प्रकारे ड्रॉ करायचं. ओके, सिम्पली डायरेक्टली काय दिलेलं असते, एक लाईन दिलेली असायची. ओके, सिम्पली एक लाईन आपण ड्रॉ करायचो, त्याला दुसरी लाईन ड्रॉ करायचो, परत एक लाईन अशी ड्रॉ केली जायची 1-1 सेंटीमीटरवर. ओके, त्यानंतर आपण इथे व्ह्यू स्टार्ट करायचं, इथे ऑब्जेक्टचा व्ह्यू स्टार्ट करायचं. हे आपलं होतं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. बट आयसोमॅट्रिक प्रोजेक्शन मध्ये काय दिलेलं आहे, आपण डायरेक्टली ऑर्थोग्राफिक मध्ये तो व्ह्यू डायरेक्टली प्लेनवर ड्रॉ करायचा. पण आयसोमॅट्रिक मध्ये तुम्हाला व्ह्यू दिलेले असतील, या प्रकारचे व्ह्यू असतील, त्या व्ह्यू तुम्हाला डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचं. मग सिम्पली हे बघा, आपल्याला तो व्ह्यू दिले असेल आयसोमॅट्रिकचे, तर एक लाईन ड्रॉ करायची. आपण ऑलरेडी जेव्हा प्रॉब्लेम स्टार्ट करू तेव्हा तुम्हाला अंडरस्टँड होईलच. अशी एक लाईन असेल, त्या लाईनवर ह्या पॉइंट पासून 30 डिग्रीचा अँगल घ्यायचा, ही लाईन ड्रॉ करायची. परत ह्या दुसऱ्या साईडनं 30 डिग्रीचा अँगल क्रिएट करायचा, ही लाईन ड्रॉ करायची आणि एक बॉक्स हा ड्रॉ करून घ्यायचा. म्हणजे ऑब्जेक्टचे मेजरमेंट असतील ते ऍक्च्युअल मेजरमेंट फाइंड आउट करायचे आणि पूर्ण हा बॉक्स आधी कंप्लीट करायचा. पूर्ण बॉक्स आधी कंप्लीट ड्रॉ करायचा. हा पूर्ण लाईटली पेन्सिलने ड्रॉ करून घ्यायचा. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला जेव्हा आपण ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट स्टार्ट करू तेव्हा तुम्हाला ते अंडरस्टँड होईल. असा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करून घ्यायचा आणि ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये आपल्याला जे व्ह्यूज दिले ते व्ह्यूचे मेजरमेंट ड्रॉ करून ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा असते. ओके, या प्रकारचा असणारे आयसोमॅट्रिक व्ह्यू असणार आहे आपला. Okay, isometric drawings, they are types of pictorial presentations. Okay, they are types of pictorial प्रोजेक्शन. आता आपण बघितले की प्रोजेक्शन, तुम्हाला प्रोजेक्शन कसं दिलं जाऊ शकतं. फर्स्ट अँगल मध्ये फ्रंट व्ह्यू असेल, तुम्हाला माहिती की अँगल मध्ये फ्रंट व्ह्यू केव्हा चेंज होतो, एखादा ऑब्जेक्ट त्याला जर राईट साइडने एक्स डायरेक्शन दिलेली असेल तर तुमचा फर्स्ट अँगल फ्रंट व्ह्यू कसे कुठे येतो, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये येतो आणि त्याच्या खालच्या बाजूला टॉप व्ह्यू येत असतो. आणि त्याच्या फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये हा तुमचा साइड व्ह्यू होत असतो. सपोज तुमचं एक्स डायरेक्शन दिलेलं असेल लेफ्ट हँडला, तर तुमचा प्रोजेक्शन चेंज होतं. तुमचं प्रोजेक्शन हे चेंज होत असतं. तुमचं प्रोजेक्शन हे चेंज होत असतं, बरोबर. Okay, types of projection means isometric projection is the types of projection with 3 dimension of solid and 1 is the actual size of directly measure. Okay, now firstly we understand the what is the projection lines, what is the pictorial presentation. हे सर्व सेम आहे. जसं ऑर्थो मध्ये ड्रॉ करतो फक्त रिव्हर्स प्रोजेक्शन असेल त्याचं, की व्ह्यू दिलेला असतील आणि ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचं असेल. Also it's a carefully study will show that all the faces of cube equal to inclined. Suppose directly we taken one object. Okay, this is the projection, diametric projection, isometric projection, trimetric projection. याच्यामध्ये काय चेंजेस आहे, सपोज जो एक्स तुमचा वाय हा वाय इन्क्लाइड आहे म्हणजे 30 डिग्रीला इन्क्लाइड आहे. ओके, तर 30 डिग्री इन्क्लाइड म्हणून डायमेट्रिक. त्याचा अँगल जर कमी केला तो आयसोमॅट्रिक दिलेला आहे आणि प्लेन जर असेल कमी असेल तर तो ट्रायमॅट्रिक दिलेला आहे. या प्रकारचे व्ह्यू इथे
प्रोजेक्शन मध्ये दिलेले आहे. आता आपण स्टडी करूया okay types of isometric drawings. They are given two types of isometric drawing, isometric view also and isometric projection also. In isometric view draw by the using true scale. आता हे बघा इथे आयसोमेट्रिक मध्ये तुम्हाला एक ब्लॉक दिलेला असेल, या बघा हा ब्लॉक दिलेला आहे, तो ड्रॉ करून दाखवलेला आहे ट्रू डायमेन्शन मध्ये. आणि आयसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मध्ये ड्रॉइंग बाय द युझिंग आयसोमेट्रिक स्केल रिड्यूस डायमेन्शन. तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की ऑब्जेक्टची साईज खूप जास्त असेल तर आपण त्याला रिड्यूस स्केल करतो. म्हणजे ऑब्जेक्ट जर खूप मोठा असेल तर त्या ऑब्जेक्टची आपण रिसाईज करतो, रिड्यूस साईज करतो आणि तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करतो. ओके, हा ऑब्जेक्ट खूप मोठा आहे पण तुमच्या स्केचबुक मध्ये जर हा बसत नसेल तर आपण याची साईज कमी करतो, डायमेन्शन कमी करतो, रिड्यूस डायमेन्शन करून तो ऑब्जेक्ट आपण ड्रॉ करतो. आता सिम्पली बघा इथे लक्ष द्या, जेव्हा आपण ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट केलं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मध्ये आपण एक्स अँड वाय लाईन ड्रॉ करायचो. एक्स अँड वाय लाईनच्या सेंटर पासून 1 सेंटीमीटर चारही क्वाड्रंटला 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स घेऊन एक लाईन ड्रॉ करायचो आणि त्या प्लेनवर ऑब्जेक्टची व्ह्यू ड्रॉ करायचो. बट या आयसोमॅट्रिक प्रोजेक्शन मध्ये तुम्हाला सपोज ऑब्जेक्टचा व्ह्यू दिलाय तर स्टार्टिंगला एक लाईन ड्रॉ करायची, त्या लाईन ड्रॉ केल्यास कुठे एक पॉईंट पिक करायचा, त्या पिक केलेल्या पॉईंट पासून इथे सपोज 2 अँगल दिलेले आहे, इथे 2 अँगल्स दिलेले आहे, वन इज अ 30 डिग्री आणि अनदर वन इज अ 45 degree. Okay, 45 degree angle is a true length and 30 degree angle is a iso length. Okay, आपल्याला iso length यूज करायची, आपल्याला ट्रू लेंथ न यूज करता आपल्याला आयसो लेंथ यूज करायची. मग सिंपल असेल, एक लाईन ड्रॉ केल्यानंतर आपल्याला ह्या पॉईंट लाईन पासून 30 डिग्रीचा अँगलची एक लाईन घ्यायची असेल 30 डिग्री आणि दुसरी पण असेल ती 30 डिग्री. ओके, या प्रकारे 30 डिग्रीची लाईन अंडरस्टँड ठेवायची की आपण ऑब्जेक्ट ड्रॉ करताना 30 डिग्रीची आयसोमॅट्रिक लेंथ यूज करणार आहे. So construction of isometric scale. First we read all the point, then understand what is the concept of the isometric scale. Draw horizontal line AB. Firstly we draw the AB line. मी तुम्हाला सांगितलं की firstly draw the AB line. Suppose this is the AB line. So from A draw a line AD at the 45 degree to represent the actual or true lines. Simply सपोज हा ए बी आपला, ह्या पॉइंट पासून आपण काय ड्रॉ करणार आहे, डी. सपोज ही लाईन ड्रॉ केली किती अँगलला, ही 45 अँगलला. ही 45 अँगलला ड्रॉ झाली, मी कोणती लाईन झाली, ही आपली ट्रू लाईन. ओके, ट्रू लेंथ. ओके, दिस इज द ट्रू लेंथ. बट अगेन अनदर लाईन ए सी ही झाली डी लाईन. मग ए सी ड्रॉ केली किती डिग्रीला, 30 डिग्रीला. सो ड्रॉ ए सी लाईन ॲट पॅरलल टू ए बी. So draw the AC and okay, another line is a AC at a 30 degree to AB measure as a isometric length. Firstly we draw the AB line as a 45 degree angle. This is our iso. Okay, simply okay, this is the 30 degree line means iso length and this is the 45 degree line means true length. Okay, we are using in isometric projection is a 30 degree lines means iso length. आपण iso length 30 degree ते isometric projection मध्ये यूज करणार आहे. Okay, now they are given one formula means isometric length is equal to 0.81 into actual length. Okay, understand this is the important formula of the isometric scale. Now methods of construction isometric. Firstly we understand the what is the method. आपण फक्त आता थ्री पार्ट अंडरस्टँड करणार आहे, त्यानंतर जे ऍक्च्युअली जो ऑब्जेक्ट आपण स्टार्ट करू तेव्हा तुम्हाला तो अंडरस्टँड होईल की आयसोमॅटिक व्ह्यू काय असतं. Box method. When any object
contain a number of non-isometric lines. The isometric drawing may be conveniently constructed by the using the box method. आता इथे फक्त तुम्ही एक पॉइंट रीड करा, अंडरस्टँड करा बॉक्स मेथड काय असते आणि ऑफसेट मेथड काय असते हे तुम्हाला मी शो करणार. ओके, स्टार्टिंगला फक्त रीड करा की बॉक्स मेथड काय असते मी तुम्हाला ते शो करतो. So using the box method, in this method the object is imagined to the unclosed in a rectangle box. Okay, we are drawing the rectangle box. Both isometric and non-isometric lines are located by the respective points of contact with the surface of edge of the box. And another one is the offset method. Means offset method means making any isometric drawing is preferred when the object contain irregular curve surface. Understand what is the sentence? Irregular shape. In the offset method, the curve feature may be obtained by the plotting the point on the curve and located by the measurement along the isometric line. Okay, this is the two types of method also given, box method, offset method. See representation of box method. आता स्टार्टिंगला आपण जे पॉइंट्स रीड केले की बॉक्स मेथड म्हणजे काय. दिस इज द बॉक्स मेथड. ओके, हा रेक्टेंगल दिलेला आहे. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल ABCD and this is the isometric view. ओके, आपल्याला या प्रकारचा रेक्टेंगल दिलेला आहे म्हणजे आपल्याला या प्रकारची डायग्राम दिलेली असेल, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू, बॉटम व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू. मग त्या ऑब्जेक्ट ड्रॉ करताना आपण ह्या प्रकारे स्केल घेणार आहे, ते असेल बॉक्स मेथड. म्हणजे बघा इथे 30 डिग्री अँगल, इथे 30 डिग्री अँगल घ्यायचा, इथे 30 डिग्री अँगल घ्यायचा आणि ABCD ची मेजरमेंट घ्यायची आणि या प्रकारे तो 30 डिग्री इन्क्लाइनला ड्रॉ करायचा आणि त्याला बॉक्स मध्ये आपण कन्वर्ट करायचं. ओके, दॅट इज अ बॉक्स मेथड. ओके, समजतंय सर्वांना? येस. ओके, जेव्हा नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण जेव्हा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट स्टार्ट करू तर तुम्हाला इझी